ओम शांति 1 फेब्रुआरी 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15 डिसेम्बर 2008 मुरलीर सारांश। एक राज्य एक धर्म विधि विधान एवं व्यवस्थार स्थापना समय निजको परिवर्तन करी विश्व परिवर्तक हुआ। एक राज्य एक धर्म विधि विधान एवं व्यवस्थार स्थापना समय निजको परिवर्तन करी विश्व परिवर्तक हुआ। आजी बाप दादा चारिआडर निजर राजकुमार पिलामानंकु देखुछंती। एही भଳି परमात्मा दुलार अर्थात परमात्मा स्नेह कोटि कोटिंक भितरे काहाकु काहाकु ही प्राप्त होई थाए। एही भଳି परमात्मा दुलार आधार रे स्नेह रे बाप दादा प्रत्येक संतान को तीनोटी सिंहासनर मालिक करुछंती। प्रथम हेला स्वराज्य अधिकारर भ्रुकुटी रूपी सिंहासन, द्वितीय रे बाप दादांकर हृदय सिंहासन एवं तृतीय रे हेला विश्वर राज्य अधिकारर सिंहासन। एही तीनोटी जाक सिंहासन बाबा निजर स्नेही तथा गेल्हा पिला मानकु देइछंती। तेणु एही तीनोटी जाक सिंहासनर स्मृति सर्वदा रहुथिबा कारणरू प्रत्येक संतान भितरे आत्मिक निशा रहुछि। तेणु तुमे समस्ते बाबांक द्वारा प्राप्त हेउथिबा संपत्ति को देखि खुशी रे रहुछ ना? मन भितरे स्वतः भावरे एही गीत बाजिबारे लागिछि जे बाह बाबा बाह एवं बाह मोर भाग्य बाह, जहा स्वप्न रे मध्य नथिला ताहा आमको वास्तविक जीवन रे मिलिगला। सिंहासन सहित बाप दादा एही संगम जुगरे डबल मुकुट द्वारा उड़ीबा कलार अनुभवी मध्य करिछंती। तेणु बाप दादा चारिआडर पिला मानकर एही डबल मुकुटधारी स्वरूप को देखुछंती। गोटिए हेला पवित्रता रूपी राजकीयतार मुकुट एवं द्वितीयटी हेला सेवार दायित्वर मुकुट। बाप दादा आजी चारिआडर पिला मानकर पुरुषार्थर बेग को चेक करिछंती। काहेकि ना समयर गति को तो तुमे समस्ते देखुछ एवं जानुछ मध्य। तेणु बाप दादा देखुथिले जे समस्तंको बाबांक द्वारा जो राज्य भाग्यर संपत्ति मिलिछि निजर राज्यर भविष्यत प्राप्तिर, तेबे भविष्यतरे तुम मानकर संस्कार जहाँकि स्वाभाविक नेचर रूपरे रहिबो सेगुड़िक एबेठारु बहुत कालर संस्कार रूपरे अनुभव हेबा उचित। काहेकि ना तुम मानकर नूतन संस्कार द्वारा ही एही नूतन संसारर निर्माण हेउछि। तेणु नूतन संसारर जेउ सबु विशेषता गुड़िक रहिछि ताकू अनुभव करूछ ना? आम राज्य रे कौन कौन सबु थिबो एहार निशा रहिछि ना? तुमर दिल तो कहुछि ना आमर राज्य बा आमर नुआ संसार आसिला कि आसिला। तेणु बाप दादा देखुथिले जे नूतन संसार रे जहा सबु विशेषता गुड़िक रहिबो सेगुड़िक पिला मानकर पुरुषार्थी जीवन रे केते परिमाण रे प्रकट हेलाणी। जानिछ तो निश्चित जे नूतन संस्कार एवं नूतन संसारर विशेषता गुड़िक कौन होइथिबो। समस्तंक बुद्धि रे नूतन संसारर विशेषता गुड़िक तो प्रकट होई सारिछि ना? जानिछ ना? गायन मध्य करूछ एवं जानिछ मध्य। तेबे प्रथम विशेषताटी कौन? एबे चेक कर जे नूतन संसारर सर्व विशेषता गुड़िक मो भितरे केते मात्रारे प्रकट होई सारिछि। एथिरे मुख्य विशेषताटी हेला एक राज्य। तेणु एक राज्य सेठारे जेपरि स्वतः ही होई थाए, अन्य कोनोसी राज्य न थाए। सही परी निजर संगम जुगी जीवन रे देख तुम जीवन रे मध्य एक राज्य अछि तो ना केबे केबे अन्यर राज्य मध्य होई जाउछि। जदि चालू चालू स्वर राज्य सहित मायार मध्य राज्य चालुछि तेबे कौन एक राज्यर संस्कार अछि बोली कुहाजिबो? गोटिए राज्य सहित
ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁ ନାହିଁ ତ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି ନା କେବେ କେବେ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ତୁମ ମନ ଉପରେ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁ ନାହିଁ ତ? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର। ଏହିସବୁ କଥା ଆଧାରରେ ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କର। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା ମାୟାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି? କେବେ ଚେକ୍ କରିଛ? ଏବେ ଚେକ୍ କର। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ତ ଦେଖୁଛ ନା? ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଏକ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କିପରି ହେବ? କ'ଣ ଶ୍ରୀମତ ସହିତ ମାୟାର ମତ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଉଛି କି? ସେହିପରି ଏକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ? ଯଦି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ଏକ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ତେବେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଧାରଣା କ'ଣ? ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର। ସର୍ବଦା ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏବଂ ସଦାକାଳର ପବିତ୍ରତାର ନେଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି ତ? ସେଠାରେ ଯେପରି ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିଥିବ, ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚର ହୋଇଗଲାଣି ତ? କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ତ? କାରଣ ଯାହା ନେଚରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାମ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା କେତେକ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମନ ଭିତରେ କେବେ ବାଣୀରେ କିଛି ନା କିଛି ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ତୁମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନେଚର ହୋଇଯାଉ। ଯଦିଓ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ଟିକିଏ ଆବେଶ ଆସିଗଲା। କେବେ ଆବେଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହା ତ କ୍ରୋଧର ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏକ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆଉ କେବେ ତୁମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେବ? ତେଣୁ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କର। ଏବେ ତ ପୁଣି ବି ବାପ ଦାଦା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ କିଛିଟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଚାନକ ଠୁ ଲେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ତ ଆମକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ ତ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ସମୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚେକ୍ କର ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। କେହି କେହି ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେକ୍ ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ ଉଭୟ ଏକା ସାଥିରେ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱମାନ ବା ମହିମା କ'ଣ ଅଟେ? ତୁମର ଉପାଧି କ'ଣ ଅଟେ? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟ ନା କେବଳ ଶକ୍ତିବାନ ଅଟ? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟ ତ? ତେବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନିଜର ହିଁ ସଂସ୍କାରକୁ ବା ନେଚରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏବେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଶକ୍ତିବାନ ଅଟେ ନା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟେ? ଯଦି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯେ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ତେବେ ତ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ହୋଇଯିବ, ଦେଖିବା, ଏଭଳି କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି
ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ଭାବିଲ ସେହିଭଳି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନାକୁ 40 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପର ପାଳନାର 72 ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ 90 ବର୍ଷ। ତେବେ କ'ଣ 2 ଜଣ ଯାକ ପିତାଙ୍କର ପାଳନାର ପ୍ରତିଦାନ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ? ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର, ଆମକୁ ପାଳନା କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବହେଳା ପଣିଆ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଆଳସ୍ୟ ଏବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜକୀୟ ଆଳସ୍ୟ ହେଲା ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏବଂ ଅବହେଳା ପଣିଆର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କରୁଛି ତ, କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ, ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ତ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ କହିବାରେ ଏବଂ କରିବାରେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା, ଯଦି ଇଏ ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ ନା, ଯଦି ଇଏ ଏହିଭଳି କରିଦେବ ନା, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ମନୋବୃତ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ। ଏହିଭଳି ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଏହିଭଳି ତ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏମାନେ ବି ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବନାକୁ କମ୍ କର। ନିଜକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ବାକି ଯିଏ ବି ହେଉ, ଚାହେ ମହାରଥୀ ହୋଇଥାଉ, ଚାହେ ମଝିଆବାଲା ହୋଇଥାଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର 2 ଜଣ ଯାକ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯେହେତୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହୃଦୟ ରୂପୀ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବାବାଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଇଛ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସି ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସି ସିଷ୍ଟର, ସି ବ୍ରଦର, ଏହିଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ତ ନାହିଁ ନା। ତେବେ କିଛି ନା କିଛି କମି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କମି କମଜୋରି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତେଣୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ମନେ ଅଛି ନା? ଗତକାଲି ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ, ନୟନରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଯାଉଛି ନା? କେତେ ଥର ରାଜ୍ୟ କରିସାରିଛ, କେବେ ଗଣିଛ କି? ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ କରିସାରିଛ। କହିବା ମାତ୍ରକେ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି। ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୂପ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହିଁ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ତ ରହିଛି ନା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଲ କ'ଣ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ। ସେହିପରି ଏବେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଦେଖ ବାବାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛ ନା? କେବେ କେବେ ମାୟାର ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଶ୍ରୀମତ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବେ ମନମତ ବା ପରମତ ଚାଲୁନାହିଁ ତ? ଏବଂ ତୁମର ଲ କ'ଣ ଅଟେ? ଲ ହେଲା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ନିକଟରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି। ସେହିପରି ଏବେ ଚେକ୍ କର, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତ? ଯାହା ସବୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଯେପରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରସାଦକୁ କେତେ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ତାର ମହତ୍ଵ ଅଛି ତ? ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଚେକ୍ କର ଲ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ଦୁଇଟି ଯାକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ ତ?
ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ତେବେ କୌଣସି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ କେବେ ବି ଯଦି ମାୟା ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରାଜୟ ହେଉଛି ତେବେ ତାର କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ସେଥିରେ ଏହି କଥା କହୁଛ ଯେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥାଏ ଏବଂ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ସେହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର। ଭାଷଣରେ କହୁଛ ନା, କ୍ଲାସ୍ ବି କରାଉଛ ନା, ବାପ ଦାଦା ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛ? ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ ବା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୋମାନ ତା ସହିତ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ସୋମାନ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସେହିପରି ମୋର ଶବ୍ଦ କହିବା ସମୟରେ ବାବା ମନେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉ। କେବଳ ଏତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନିଅ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ମାୟା ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ତୁମର ମନର ଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଭାବନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ବା ଭାବୁଛ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ସ୍ମୃତିକୁ ଆସିଯାଉ ଏବଂ ଭାବନା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶୁଭ ଭାବନା ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖ। ଯଦିଓ ପରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ଏବଂ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନିଜର ମନ ଆପେ ଆପେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ବିତି ଯାଇଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତୀବ୍ର ଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବେ କେବେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଠିକ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ଅଚାନକର ଖେଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେକ ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଅତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ ନା। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ସମୟରେ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତି ଆପେ ଆପେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇଥିବ ତେବେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିବ। ପୁରା 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଚାନକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏଭର ରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବହୁତ ସମୟ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିଥାଅ। କେବେ ବି କେଉଁଠି ବି କାହାର ବି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏବେ ଏବେ ଦେଖ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ସେମାନେ ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆସିବି। କ'ଣ ଭାବିଛ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଆସିବାର ଅଛି ନା? ମଜା କେଉଁଥିରେ ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ନା ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ ପାଠ ରହୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମରୁ ପାଠ ରହିବ? ହାତ ଦେଖି ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ, ତାଳି ବଜାଅ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବୁ? ନା କହିବୁ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କଥା କାହିଁକି କହିବୁ? ବହୁତ ଭଲ, ଯେତେ ଜଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ।
ଏଥିରେ ତାଳି ତ ବଜାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଯାହାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ମୋତେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଚାହିଁ କିପରି ବି ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ ହୋଇ ନ ରହୁ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବିଜୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟ। ତୁମର ଉପାଧି କ'ଣ? ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୂରରୁ ହିଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଅ। ସେ ତ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଏହା କେଉଁ ଖେଳ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କେହି ପଛକୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ମଜା ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତାକୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ କର ନାହିଁ। ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କେବେ ବି ତ କରିବାର ନାହିଁ। କରିବି ତ, ଦେଖିବି ତ, ହୋଇଯିବ ତ, ଦେଖିବ ତ, ଏହିଭଳି କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ହଜାଇବାର ନାହିଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚତୁର ଅଟେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାବିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚାବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଲଭ୍ଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲା ଏବଂ ଲକି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ତଥା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାବିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଥିବା, କରିବା, ଦେଖିବା ଏହିଭଳି ନୁହେଁ, ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାରେ କେବଳ ସମ୍ବନ୍ଧର ମୋହ ନୁହେଁ, ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନର ମଧ୍ୟ ମୋହ ନଥିବ। ଏହିଭଳି ନଷ୍ଟମୋହା ଏଭରରେଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତର ହାତ ସହିତ ହାତ ଦେଇ ସାଥିରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଉଡ଼ିବାର କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ଏଥିସହିତ ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ୍ ଭବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ୍ ଭବ। ଯଦି କେହି ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପକାର କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅପକାରକୁ ଉପକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଅ। ଯଦି କେହି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ ହେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିନିଅ। ଯଦି କେହି ଦେହଧାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଅ। ଯଦି ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଯିବ, ତେବେ ସହଜରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମର ଚେହେରାରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମର ଚେହେରାରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖାଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଅନେକ ଦେଶ, ଅନେକ ଭାଷା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଏକତା ଦେଖାଯାଉ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଅଟ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଦେଖାଇବା, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଅନେକତା ଭିତରେ ଏକତା ଆଣିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।